We talk about anything and everything, but when it comes to things to do with our butt and poop, there is complete silence. Hello and welcome to Femiliarise. Let's get the conversation started. What is a normal bowel movement? It depends on the frequency and then it depends on the consistency. So every day pohano, that is only normal. Otherwise you are constipated. No, constipation itself is a different. What is then abnormal when it comes to bowel movement? Chronic constipation, அதாவது more than 2-3 weeks போகாம இருக்கிறதும் இருக்கு. அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க. Our expert for today is Dr. Vani Vijay, the founder and senior consultant of Mira Healthcare, Chennai Center of Excellence for Hernia and Colorectal Care. She has over 2 decades of surgical excellence in advanced laparoscopic and robotic surgery. She is known for her precision, innovation, and patient-focused outcomes. Women in the OPD, 80% மேல they seem to be constipated. Pregnancy-ல வந்து hormonal fluctuationsனால கூட constipation நடக்கலாம். Desk job, so no fiber, no water, no movement. And protein பைத்தியமா அலையறோ fiber விட்டுறோம். Usually patients வரும்போது they say that I have bleeding while passing stools. Is it always piles? அது வந்து காலையில் எந்திரிச்சோன்னே நிறைய பேருக்கு ஏர்ஜ் இருக்கலாம், பட் அவங்க அதை டிஸ்ரிகார்ட் பண்ணிடுவாங்க, எஸ்பெஷலி விமென். வாட் இஸ் த கட் மைக்ரோபயோம்? ஒரு 4 to 5 inches நாக்குக்காக 22 அடி குடலை வந்து கெடுத்துறாதீங்க அப்படின்னு. Through home remedies which patients usually have tried. இந்த laxative இல்லாம அவங்களால இருக்கவே முடியாது. Colonic cleanses, self-administered enemas. It's wrong when it is a habitual. Colon cancer. There is a definite increase of colon cancer. Coffee, does it help in bowel movement? Banana, does it help or does it cause constipation? Strange thing which you have removed from anyone's butt. There was a foreign body. Today we are going to be talking about something most of us suffer from, but no one ever talks about. Let's be honest, we talk about anything and everything, but when it comes to things to do with our butt and poop, there is complete silence. People prefer to suffer in silence rather than go and ask something very embarrassing according to them to anyone else or to their doctor. So welcome to today's episode, Bottoms Up, the truth about piles, pain and poop, because what we flush often without seeing says a lot about our health. Welcome Dr. Vani, and thank you very much for accepting my invitation. Thank you Dr. Priya, I'm very honored to be a part of this. Dr. Vani is also a good friend, so we may not be very formal with each other. So to start with, what is a normal bowel movement? Because காலையில் எந்திரிச்ச உடனே first thing you should get it out of the way. That is the best possible bowel movement. What is normal? Normal bowel movement அப்படின்னா it depends on the frequency and then it depends on the consistency. So எத்தனை தரம் மோஷன் போகிறோங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட், ஒரு வாரத்தில் எத்தனை தரம் போகாமல் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதும் இம்பார்ட்டண்ட். திஸ் இஸ் த டிக்டம் ஆஃப் வாட் வி சே அப்நார்மல் அண்ட் வாட் இஸ் நார்மல். ஸோ 3 times a day is absolutely normal and 3 times a week is also normal. Anything other than this we can categorize it as abnormal. Okay, so every day pohano, that is only normal, otherwise you are constipated. It is not true. No, constipation itself is a different arena of discussion. When we talk about it, I will explain more. But everyday போனோங்கிறது கட்டாயமே கிடையவே கிடையாது. And time of the day, காலையில் தான் போகணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? To have a healthy gut, early morning evacuation is very very sort of எதிர்பார்க்கறது கரெக்டான விஷயம். But lot of patients do have post lunch or post dinner also as their normal. நம்மளுக்கு எது நார்மலோ அது எப்போவுமே நார்மலாக இருக்கும்.
So another thing you said was ஒன்று frequency. So you said 3 times a day போனாலும் ஓகே, இல்லை வாரத்தில் 3 வாட்டி போனாலும் ஓகே. So what about consistency? Consistency வந்து we call it easily poopable and well formed. இதுதான் நம்ம யூஸ்வலாக நார்மல் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவோம். We have a chart called the Bristol stool chart. அதில் வந்து 7 விதமாக வந்து இந்த ஸ்டூலை வந்து லுக் வைஸ் பிரிச்சிருக்காங்க. டைப் 1 ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் pellets, ரொம்ப நம்ம கோட்டோட பூப் மாதிரின்னு சொல்லுவோம், ஆட்டுப்புழுக்கன்னு சொல்கிறது. அண்ட் டைப் 7 would be liquidy stools. ஸோ டயரியா மாதிரி, டயரியா ஒரு ஈவன் வாட்டரி ஸ்டூல்ஸ். டயரியாலையும் கொஞ்சம் மோஷனோட கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். தட் வில் பி டைப் 6. டைப் 7 இஸ் லிக்விடி ஸ்டூல்ஸ். ஸோ நார்மல்னு பார்த்தோன்னா பிரியா 3 and 4 would be normal. That is easily formed and fully evacuated. So 3 and 4 type are normal. So normal frequency என்ன, normal consistency என்ன, you have told us. What is then abnormal when it comes to bowel movement? நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அப்நார்மல் வந்து மோர் தென் 3 times a day. ஹேபிச்சுவலி நான் சொன்ன மாதிரி நார்மலாக ஒருத்தர் 4 வாட்டி 5 வாட்டி போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது நார்மல் தான். ஸோ அதில் நம்ம வந்து அப்நார்மல்னு கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது. பட் 3 times a day is absolutely normal. 3 times week is also absolutely normal. அப்நார்மலுங்கிறது நம்ம நிறைய தரம் ஒரே நாளைக்கு போகிறோம், இல்லை வந்து ரொம்ப நாள் போகாமல் லைக் க்ரானிக் கான்ஸ்டிபேஷன், அதாவது மோர் தென் 2-3 weeks போகாமல் இருக்கிறதும் இருக்குது, அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தென் வி கால் இட் அப்நார்மல். Another thing about abnormalities, when we see that you are incompletely evacuating, திருப்தியாக போகலை, ஐயோ நான் போய் சரியாகவே நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அப்படின்னு, தட் டைம் வி டூ மேனுவல் இவாக்குவேஷன். சில பேர் ஃபிங்கர் இவாக்குவேஷன் பண்ணுறது, அது அப்நார்மல். லுக் வைஸ் when we see a blood in stool, இதுவும் அப்நார்மலாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்டாமினல் பெயின் டியூரிங் மோஷன் இவாக்குவேஷன், அதுவும் அப்நார்மலாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பெயின் ப்ளீடிங் more than 3 times a day or less than 3 times a week, to keep it simple, is considered abnormal. Incomplete evacuation also is important. A very common problem when I see women in the OPD, 80% க்கு மேலே they seem to be constipated. Is the modern lifestyle a constipated lifestyle? And what is really responsible for this epidemic of constipation we are seeing? இந்த கான்ஸ்டிபேஷனாலே ஆன்டி கட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கட்டுக்கு தேவையான நம்ம வந்து ஃபைபரோ, ஹைட்ரேஷன், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பாடி, இதெல்லாம் கொடுக்கலனாலே இந்த கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம். யூ பீங் அ கைனகாலஜிஸ்ட், அப்நார்மல் கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் ப்ரெக்னென்சியில் வந்து ஹார்மோனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னால கூட கான்ஸ்டிபேஷன் நடக்கலாம். ப்ளஸ் ஐ திங்க் யூ வில் பி ப்ரிஸ்கிரைபிங் அயர்ன் சப்ளிமெண்ட்ஸ், கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ், ஃபோலிக் ஆசிட், இந்த மாதிரி மெடிக்கல் chemical compositions kuda vandu can cause mainly iron, I think. mainly iron. I think now there are a lot of new iron supplements which are more sort of gut friendly. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து constipation is seen in many உன்னோட practiceல you could have probably seen a lot of them, more. But other than that, lifestyle, என்ன நம்ம சாப்பிட்றோம், ஃபைபர், அண்ட் வந்து ஜாப் ஓரியன்டாக பார்த்தோன்னா கார்த்தால 9:30லேருந்து ஈவினிங் 6:30 வரைக்கும் அ டெஸ்க் ஜாப். வாட் கைண்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் டு வி கிவ் டு அவர் பாடி? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி த கட் டசன்ட் மூவ் அட் ஆல். இப்போ நம்ம 2 பேருமே சர்ஜன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ வென் வி டூ சர்ஜரி, வாட் டு வி டெல் ஆர் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பேஷண்ட்ஸ்? எழுந்து நடங்க, பி ஆம்புலேட்ரி அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுறோம். த ரீசன் இஸ் வி நீட் டு கெட் த பாடி இன் மோஷன் ஃபார் த கட் டு பிகம் நார்மல். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம், தட் people sit. This is anti-gut, so no fiber, no water, no movement. These things are the main reasons for constipation. The trinity of really making you constipated is our modern lifestyle. I think all 3 are very common for a lot of people who are in desk jobs. ஏசியில் வேலை பார்க்குறோம், தாகம் எடுக்கிறது இல்லை, தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை, அண்ட் ப்ரோட்டீன் பைத்தியமாக அலையிறோம். ஆனால் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு நியூட்ரியன்ட் இஸ் ஃபைபர். அதை வந்து ஆஃபன் we are cutting it out of our diets. All these do contribute to a constipated lifestyle. As a surgeon who specializes in colorectal problems, what are the common problems that you see your patients coming to you with in the OPD?
So, usually patients வரும்போது they say that I have bleeding while passing stools, or நான் ஃபஸ்ட்டு அப்நார்மல்னு சொன்ன மாதிரி incomplete evacuation, or டாக்டர் ஏதோ எனக்கு வந்து என்னோட ஏனஸ்லேருந்து சம்திங் இஸ் கம்மிங் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறது. வி கால் இட் மாஸ் ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது. or they might have a pain while passing stools. இதெல்லாம் தான் மேஜர் திங்ஸ் வாட் வி சி. பட் அஃப்கோர்ஸ் இதுதான், இந்த பெயின் வந்தால் இதுதான், ப்ளீடிங் இருந்தால் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம டிக்டமாக எதுவுமே ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது. Evaluation is very important. Examination is very important in any of these symptoms. ஸோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் நம்மளா வந்து இது நார்மல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டி கழிக்காமல் போய் டாக்டரை பார்க்கும்போது, அண்ட் வாட் யூ டூ இன் த ஓபிடி, நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி கேட்குறீங்க, அவங்களுக்கு அதை வச்சு யூ கேன் ஃபார்ம் அ டயக்னோசிஸ் இன் யோர் மைண்ட். அண்ட் எக்ஸாமினேஷனுங்கும் போது வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யோர் ப்ராக்டிஸ்? ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் digital rectal examination and inspection. So when the patient is lying down and we are visually seeing the local area, the anal area, அது எப்படி இருக்கு, இஸ் தேர் எனி டிஸ்கலரேஷன், இஸ் தேர் எனி அதர் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எனி ஃப்ளஷி ஸ்கின் டேக், எனி திங் எல்ஸ், ஆர் இஸ் தேர் அ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி யூஸ் அவர் ஃபிங்கர் டு எக்ஸாமின், லைக் ஹவு நீங்கள் கைனகாலஜியில் வெஜனல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுற மாதிரி ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் வித் years of practice we understand what feels like what. So adiketa madri the next step of investigation will follow. Suppose we think there is pain and there is something we feel, medication can be an option. Illa we need more investigation abdina, then we do a scan or we do any other endoscopies to see what is the actual thing. Unless we ascertain that, then the evaluation is not complete. ஸோ அகெயின் ஃபர்ஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன், டிபெண்டிங் ஆன் தட் எவாலுவேஷன் என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கு தான் செல்ஃப் மெடிகேஷன் வந்து is not a right thing. Even if we are there are so much of home remedies available for anal problems. Is it? Yeah lot of பாட்டி வைத்தியம் நிறைய பேர் வந்து நம்ம castor oil குடிக்கிறது, அப்புறம் பேதி மருந்து எடுத்துக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கே கூட. இப்போ வந்து ஃபார்மசி ஓவர் த கவுண்டர் மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்ட் வி திங்க் இதுதான் இருக்கும், இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பேஷண்ட்ஸ் டூ டேக். அண்ட் laxatives are billions available in the market all over the world. So self medication பண்ணி அது சரியா சிம்டம் சரியா பண்ணோன்னே patient gets satisfied. Okay. அது இல்லாத specialist examination and evaluation is very important. Because again அந்த சிம்டம்ஸ் சரியாக போயிருந்தாலும் டெம்பரரிலி ரூட் காஸ் ஆர் ப்ராப்ளம் இன்னும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் இட் வில் கம் அப். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளா செல்ஃப் மெடிகேட் செல்ஃப் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஆஸ் இன் எனி அதர் ஃபீல்டு இங்கேயும் ரொம்ப முக்கியம். டெஃபினெட்லி அது வந்து ஆக்சுவலி நான் உங்களை மாதிரி கைனகாலஜிஸ்ட்டு தான் ரொம்பவே தேங்க் பண்ணுவேன். பிகாஸ் எந்த ப்ராப்ளம் விமனுக்கு இருந்தாலும் niche specialty being a colorectal surgeon, me being a female, patients actually come to the gynec first. So first aid or the first person of or FIR மாதிரி உங்ககிட்ட தான் வந்து patient first வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ திங்க் அதில் they are quite safe. இதே மேல் பேஷண்ட்னா இன்னும் கஷ்டம், பிகாஸ் they don't meet you, they don't meet a gynecologist. And when they go to a general practice doctor or someone, they may not examine them the right way. So sometimes I feel that males are more vulnerable to this problem and later வருவாங்க. சான்ஸ் இருக்கு. True. Gynecologists are almost like your general physicians. Yeah. Now for anything and everything they want to come. Sometimes என் patients வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது, nothing related to gynecology, சும்மா வந்து என்ன பார்த்துட்டு to vent, சும்மா அவங்களோட கஷ்டத்தை சொல்லிட்டு போறதுக்கு அந்த மாதிரியும் வருவாங்க. Best friend role நீங்க play பண்றீங்க emotionally. Correct. And when you're a surgeon and one who is doing bottom work, patients, especially women patients, may be more comfortable and open to having a lady examine them rather than a male. So that is also something which works a lot in your favor, I guess. of course. Males வந்து female surgeon பார்க்கறதுக்கு பெரிய ஒரு hesitation இருக்காது. They just see the qualification, they just see the way we talk to them. Professional-ஆ இருந்தால் men are very comfortable. But females பார்த்தீங்கன்னா even to their own husbands, even to their own family members, they don't share it. வெக்கப்படுவாங்க, பயம் வரும், யார்கிட்ட இதை கலந்து பேசலாம் அப்படின்னு. ஸோ they just postpone it. And that gives a lot of cumulative effect on their health also. So gender discrepancy in this part of healthcare.
நிறைய பேர் we have this habit, especially western toiletல just done with it, flush it. They don't even look at what is in the toilet bowl, which is very wrong, I think, because as you have said, and the consistency of the stool can also say a lot about whether your gut health is okay or not. And another common thing, நம்ம blood இருக்கா இல்லையாங்கிறத மிஸ் பண்ணிடுவோங்கிறது. So first look, and if there is blood in the toilet, is it always piles? இதில் I want to highlight one point, whether it is Indian closet, I mean the toilet, or it is the Western. I am a fan of white colored toilet only, because அதில் தான் நம்மளால் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளுக்கு அப்நார்மலாக இருக்கா இல்லையா. It may not be blood, it can be a different colored stool altogether, which will give us an information about our health. ஸோ பிளட்டாக இருக்கலாம், மியூக்கஸ் டிஸ்சார்ஜாக இருக்கலாம், ஒரு சளி மாதிரி மோஷனில் போகிறதா இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி அ க்ரீன் கலர்ட் ஸ்டூல். அது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஹாவ் அ லுக். அட்லீஸ்ட் நம்ம எழுந்து ஃப்ளஷ் பண்ணும்போதோ இல்லை யூனோ இந்தியன் டாய்லெட்னா வென் வி ஆர் க்ளீனிங் அப் ஆர் செல்ஸ், அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்மளோட வாஷ்ரூமில் நம்ம என்ன போயிருக்கோங்கிறத கட்டாயம் நம்ம பார்க்கணும். இஃப் நாட் எவ்ரி டே, அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 2-3 days நம்ம பார்க்குற ஒரு ஹேபிட்டாக கல்டிவேட் பண்ணுறது இஸ் வெரி குட். So I'm a fan of white toilets always, which gives us a lot of answer. And blood வந்தால் கட்டாயம் அது வந்து இந்த காரணம் தான், பைல்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. There are many other reasons why you can have bleeding. It can be something like a fissure, which we will discuss later on. I will show you something how it looks like. And it can be just a polyp, ஒரு சின்ன சத வளர்ச்சி, any சத வளர்ச்சி which is abnormal inside the anus and the rectum, which we call polyp. I think it's all over the body it can happen. So adu irundhalum it can bleed. Ultimately, if it's a colorectal cancer, which we don't want to hear through our ears that we have this abdingiradhu kuda, it can have bleeding in the motion. ஓகே, ஸோ எல்லாமே பைல்ஸ் தான், அன்றைக்கி கொஞ்சம் கான்ஸ்டிபேஷன், அது வந்து சரியாக போயிடும், அந்த மாதிரி இட் இஸ் பெட்டர் நாட் டு இக்னோர் இட் ஆஸ் அ சிம்டம். அண்ட் பிளட் இருந்தால் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்துக்கிறது ஆல்வேஸ் பெட்டர். டெஃபினெட்லி பிளட் வித் பெயினாக இருந்தால் ஓரளவுக்காவது நம்ம இக்னோர் பண்ணலாம். பட் பெயின் இல்லாமல் பிளட் வரும்போது இட் டெஃபினெட்லி இஸ் அ ரெட் ஃப்ளாக். அண்ட் இஃப் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் திங், ஒரு நாள் ப்ளீடிங் இருந்தது, நம்ம ஏதோ ட்ராவல் பண்ணுறோம், இல்லை கான்ஸ்டிபேட் ஆச்சு, இல்லை நம்மளுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் டைம்லேயும் சில பேருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வரும், ஆர் எனி அதர் மெடிகேஷன்ஸ், ஃபீவர் இருக்கும் போது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். சம் பீப்புள் ஹேவ் கான்ஸ்டிபேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் பெயின் கில்லர்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கான்ஸ்டிபேஷன் ஆச்சு, ஒரு நாள் ப்ளீடிங் இருந்தது, அடுத்த நாள் சரியாக போச்சுன்னா கூட there is a 25% chance or 40% chance max you can excuse. But if it's a constant issue, more than 2-3 times, then it's a red flag. You need an evaluation. So pain when passing motion, அப்படின்னா most often I think we think of a fissure. So what is a fissure in anus? மோஷன் வரும்போது இந்த ரப்பர் பேண்ட் தான் ஸ்பிங்க்டர்னு சொல்கிறோம். இது ரிலாக்ஸ் ஆகி மோஷன் கீழே வரும். when it's tight and when it's having a less of blood supply, அதை தாண்டி நம்ம மோஷன் அது வழியாக வெளியில் புஷ் பண்ணி போகும்போது அது விரிசல் ஏற்படும். இட்ஸ் லைக் அ கட். ஸோ இந்த கட் பேர் தான் ஃபிஷர்ன்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் பெயின்ஃபுல், இட் கேன் காஸ் ப்ளீடிங் அண்ட் இட் கேன் காஸ் சிவியர் டைட்னஸ் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஃபிஷர். And how do we treat it usually? Usually a fissure is treated with laxatives, ointments, painkillers, something called a sitz bath. I think even you all will follow that. So sitz bathla வந்து warm water or even cold water with rock salt or even the plain thing, அந்த மாதிரி உட்காரும்போது அங்கே அதிகமான blood supply போகும்போது it helps to revascularize it. So அந்த fissure, அந்த வெடிப்பு வந்து சீக்கிரமாக ஹீல் ஆக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So my next question will be something which has been the subject of countless number of good as well as really bad jokes in Indian cinema, and that is piles or hemorrhoids. Are they both the same? Piles na actually enna? பைல்ஸும் ஹெமராய்ட்ஸும் ஒரே ஒரு தான். இட் ஹேஸ் அ சேம் மீனிங். பைல்ஸுங்கிறது பேஷண்ட் சொல்கிறது, லேமேன்ஸ் டேர்ம் இஸ் கால் பைல்ஸ். ஹெமராய்ட்ஸுங்கிறது மெடிக்கோ யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம பேசும்போது ஹெமராய்ட்ஸுன்னு பேச போகிறோம், பேஷண்ட்டுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு பைல்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம். போத் ஆஃப் இட் இஸ் ஒன் அண்ட் த சேம். யூஸ்வலாக நம்ம ஏனஸ் அண்ட் ரெக்டம் பார்த்திங்கன்னா we have blood vessels which are in the lining of our rectum and the anus. இந்த blood vessels வந்து swell ஆகும்போது we call it piles.
ஸோ ஏனல் குஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த குஷன்ஸ் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நம்ம இவாக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம ரெக்டமில் வந்து மோஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்மளுக்கு எப்போ ஏர்ஜ் இருக்கோ அந்த ஏர்ஜ் போது அப்படியே ஸ்லைட் ஆகி ஈஸியாக வெளியில் வரதுக்கு தான் இந்த குஷன்ஸ் அண்ட் பிளட் சப்ளை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ப்ரெஷர் போடும்போது, கான்ஸ்டிபேட் ஆகும்போது, இல்லை ரொம்ப நேரம் வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பிளட் வெசல்ஸில் அதிகமான ரத்த ஓட்டம் போகும்போது தே ஸ்வெல் அப். அதனால தான் ரொம்ப நாளை மோஷன் போகக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. இந்த ஸ்வெல் ஆக 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 தே ஆர் கால் பைல்ஸ் ஆர் ஹெமராய்ட்ஸ். இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மாடல் நம்ம பார்க்கும்போது இது வந்து நம்ம ஆசனவாய் ஓப்பனிங். திஸ் இஸ் த ஓப்பனிங் ஆஃப் அவர் ஏனல் ஏரியா. இது வந்து ஒரு 4 to 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் இந்த ஏனஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 8 சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு இருக்கலாம், அனட்டாமிக்லி ஒருத்தருக்கு மாறலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் த 8 சென்டிமீட்டர்ஸ் அடுத்த பகுதி, அதாவது ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆசனவாயில் இந்த ஸ்வெல்லிங் வருது தான் பைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அது ரெக்டமில் வராது. ஸோ இந்த ஏனல் குஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னது இஸ் ஒன்லி பிலாங்கிங் டு அ பார்ட் ஆஃப் தி ஏனஸ். இந்த ஸ்வெல்லிங் அதிகமாகி இந்த இடத்துல வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கம் அவுட் அண்ட் தென் அந்த டென்டேட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு லைனை தாண்டி வெளியே வரும்போது இட் கேன் நெவர் கோ பேக் இன்சைட். ஸோ அதுதான் நம்ம இன்டர்னல் பைல்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. இன்டர்னல் பைல்ஸ் பிலாங் டு த ஏரியா இன்சைட் த டென்டேட் லைன் அண்ட் external is outside the dentate line. So it always starts internal. Usually. ஒரு அளவுக்கு முக்காவாசி அதை புஷ் பண்ணி it can come out also. Exactly. So during pregnancy நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே internal piles develop ஆகும் 70% of the time. பட் இன்டர்னல் பைல்ஸாக இருக்கும்போது லாக்ஸேட்டிவ்ஸ், குட் ஃபைபர் டயட், அந்த மாதிரி ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது இன்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்பி இட் கோஸ் பேக் டு இட்ஸ் நார்மல் பொசிஷன் நம்ம பேசின மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் டிப்பிக்கலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் நார்மல். அதையும் தாண்டி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் அதர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது, கான்ஸ்டன்ட் ட்ராமா இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது த இன்டர்னல் பைல்ஸ் வில் ஆல்சோ ஹாவ் அ எக்ஸ்டர்னல் காம்பனண்ட் விச் நீட்ஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் தி ஸ்கின் டேக் தென்? வெளியில் ஒன்றும் ஸ்வெல்லிங்கே இருக்காது, சின்னதாக ஒரு ஸ்கின்ல ஒரு டேக் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொட்ரூஷன் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் தே தென்? ஸோ அந்த ஸ்கின் டேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபிஷர்னால கூட வரலாம். அதே தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அந்த விரிசல் ஏற்படும். பட் அதோடு கூட இருக்கிற ஒரு ஸ்கின் டேக் தான் அதை நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கின் டேக்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கின் டேக் யூஸ்வலாக போகாது. இஃப் இட் இஸ் ஏசிம்டமேட்டிக், அது நம்மளை எதையும் பிரச்சனை பண்ணல, படுத்தலை அப்படின்னா இட் கேன் பி ஜஸ்ட் இக்னோர்ட். பட் சம்டைம்ஸ் ஸ்கின் டேக்ஸ் ஆர் வெரி பெயின்ஃபுல் அண்ட் தே ஆர் வெரி இன்ஃப்ளேம்ட். அந்த சமயத்தில் தட் வாரண்ட்ஸ் அ ரிமூவல். So something which is very related to my specialty, we already touched upon it a little bit before, is pregnancy and piles. They often seem to go hand in hand. முக்காவாசி பேர் ப்ரெக்னன்சிலையோ இல்லை குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறமாவோ they seem to have these sort of lumps and bumps of varying sizes in their butt region, anal canal இருக்குது. So why are piles so common in pregnancy? Do they go away on their own and should we do anything about it? அப்நார்மாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் நார்மல் ஏனல் குஷனில் இருக்கிற வாஸ்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிளட் சப்ளை இந்த ரெக்டம் வந்து ஏனஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். அண்ட் அந்த டைமில் நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட்ஸ், அயர்ன் டேப்லெட்ஸாக இருக்கலாம். நார்மலாகவே பேபி வந்து வயிற்றில் இடம் ஆக்கியபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பவலை வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணுறது. ஸோ அப்போ வந்து ப்ரெஷர்னால நம்ம வந்து மோஷன் முக்கி போகிறோம். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு காரணம் தான் அந்த வெயின் என்கார்ஜ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு, ஃபார் த பிளட் வெசல்ஸ் டு ஸ்வெல் அப். இதுதான் ஹெமராய்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது வந்து உள்ளேயும் ஸ்வோலனாக உள்ளேயும் மெயின்டைன்டாக அப்படியே இருக்கலாம், இல்லை சம்டைம்ஸ் வெளியிலையும் வந்துடலாம். இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல் டு ஹாவ் திஸ். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கோ பேக். வீனஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் கோஸ் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன்ஸ். Few unlucky people do have it outside. And of course during the delivery நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி லேபரில் இருக்கும்போது, வெஜினல் டெலிவரி போது, எஸ்பெஷலி இஃப் நாட் இன் சி செக்ஷன், அப்போவும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி புஷ் பண்ணும்போது அந்த the pile might just come out. ஒரு 40-50% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது இட் கோஸ் பேக் டு இட்ஸ் நார்மல்சி. வி டோன்ட் நீட் எனி ட்ரீட்மெண்ட். நீங்கள் கொடுக்குற லாக்ஸேட்டிவ்ஸே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். பிகாஸ் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் மேக் இட் வர்ஸ். இன்னும் அதிகமாகாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் போஸ்ட் பார்ட்டம், டெலிவரி, ஈவன் லாக்டேஷன். ஃபீடிங் போது கூட டீஹைட்ரேஷனால் கான்ஸ்டிபேஷன் வரலாம்.
இதெல்லாம் போயிடும். அப்படி திரும்பி நார்மலாக ஆகாத போது தான் தென் யூ நீட் டு see a specialist. பட் யூஸ்வலாக திரும்பி போயிடும். இஃப் இட் இஸ் an asymptomatic piles, அதுக்கும் நம்மளுக்கு பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை. யூ டோன்ட் நீட் டு செட் இட் ரைட் unless it is a symptomatic piles. Pregnancy caused piles is very common, and if it is asymptomatic we can just let உங்களுக்கு அது ஒன்றும் கஷ்டம் கொடுக்கலன்னா ஒன்றும் பண்ணவே வேண்டாம். ஸோ வென் வி வர் டாக்கிங் அபவுட் கோயிங் டு த லூ, காலையில் எந்திரிச்சோன்னே நிறைய பேருக்கு ஏர்ஜ் இருக்கலாம், பட் அவங்க அதை டிஸ்ரிகார்ட் பண்ணிடுவாங்க, எஸ்பெஷலி விமென். பிகாஸ் 1000 வேலை இருக்கும். காலையில் எந்திரிச்சோன்னே காஃபி போடணும், குழந்தை எழுப்பணும், ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், சாப்பாடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் டிஸ்ரிகார்டிங் தட் ஏர்ஜ் வென் இட் கம்ஸ், அதை அடக்க ட்ரை பண்ணுறது, ஹவு ஹார்ம்ஃபுல் இஸ் இட்? இட் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல். இன்ஃபேக்ட் ஆஸ் மதர்ஸ் டெஃபினட்டாக நம்மளே இதை பண்ணியிருப்போம். குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் அதை வந்து வி ஃபெயில் டு அட்ரஸ் த ஏர்ஜ். ஸோ அதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் போகலாம் அப்படின்னு. இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் பைல்ஸை வந்து உண்டாக்குறதுக்கு. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அதனால வந்து வில் கெட் அப்டாமினல் கிராம்ப்ஸ் ஆல்சோ. இது கான்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கும்போது பைல்ஸ் ஏன் வந்தது டாக்டர் எனக்கு அப்படின்னு பேஷண்ட் கேட்குறதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் வி ஃபெயில் டு லிசன் டு அவர் பாடி இஸ் கிவிங் அ சிக்னல், இதை நீங்கள் இவாக்குவேட் பண்ணணும், இது நம்மளுக்கு டாக்ஸின், இது வேண்டாம், இட்ஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னு. பட் வி வாண்ட் டு போஸ்ட்போன் இட். So maybe shorten your time in the washroom. Yeah, actually அந்த urge வரும்போது போனால் that time itself becomes short. Very less. அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் எவ்வளோ நேரம் இன்னும் உட்காந்துருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அதை இன்னும் ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்து அந்த மாதிரி போகும்போது தான் இந்த பிரச்சனைகள் we tend to accumulate this problem. So of course this is a very important, other than whatever you have already covered, causes for lifestyle habits for constipation la, I think this is one which is very important and which people don't really think that they are doing. இது வந்து it can contribute ன்னு நம்ம யோசனை பண்ண மாட்டோம். So when it comes to one habit, if you had to choose, which is responsible for 90% of the patients you see in your OPD with piles, what would it? Mobile phone in the toilet. அதை வெளியில் வச்சுட்டு போனாலே பாதி பேஷண்ட்டுக்கு பிரச்சனை வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹவ் ஆல்சோ டன் ஒன் மோர் ரீல் அபவுட் திஸ், கிராமிங் வைல் பூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் பூப்பிங் இஸ் த வர்ஸ்ட் திங் விச் கேன் ஹேப்பன் டு அஸ் பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வி கேன் ஸ்பெண்ட் இன் த வாஷ்ரூம். ஒரு லாஸ்டான ஒரு தாட், இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறதோ இல்லை மைண்ட்லெஸ் ஸ்க்ரோலிங், யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்குறது, வாஷ்ரூம்க்கு ஃபோனோட போகாமல் இருந்தாலே பாதி பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இந்த ஃபோன் கேன் ரியலி காஸ் யுவர் பைல்ஸ். ஹவு இஸ் தட் பாசிபிள்? Duration of how long you use the washroom. I would say 12 to 15 minutes is a good time period for evacuating one bowel movement. So அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு கட்டாயம் தேவையில்லை. அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து கட்டாயம் உள்ளே இருக்க காரணமாக இருக்கிற ஒரே ஒரு கருவி வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன் தான். மொபைல் ஃபோன். அதர் தென் தட் த டாய்லெட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த கிளீனஸ்ட் பிளேஸ். அதை வந்து இங்கே வைக்கிறது, கீழே வைக்கிறது, அகேன் எல்லாம் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் அ ஜெர்ம் கேரியர் பை இட்செல்ஃப். அந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரதோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ஃபீக்கல் ரூட்டில் வர சில டிசீஸ் கூட வந்து ஃபோன் தான் ஒரு பெரிய கேரியராக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் இன் பப்ளிக் பிளேசஸ் it's even worse. நம்ம வீட்லையாவது we have our own personalized toilets and only we are using that. இதே வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போகிறதோ இல்லை வந்து ஏர்போர்ட்டில் போகிறதோ, imagine when we take our phone, use it and keep it somewhere and then pick it up and we use it for a long time, piles-உம் வரலாம், பிரச்சனைகளும் வரலாம், infections-உம் வரலாம். So again, please avoid phone use in the toilets is a strong message we want to give out and but unfortunately it is a very common habit which people don't understand is really causing them harm. ஒரு டாய்லெட் பவுலுங்கிறது இட்ஸ் அ சென்டர் ஹோல். அது மேலே you're going and placing your butt. It has no support as such கீழே. யூஸ்வலி சீட்டில் தான் உட்காடுறோம். ஸோ அந்த ஹோலில் உட்காரும் போது there is already gravity acting on your anus, rectum and everything, and the veins வந்து swollen-ஆ இருக்குது. அது தவிர நம்ம ரொம்ப நேரம் உட்காந்து ஜாலியாக வந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருந்தோன்னா definitely it is going to have an adverse effect, impact எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. So thank you for that. Absolutely. Please avoid taking your phones to the toilet is a strong message we want to give out. So protein and enough and more is talked about nowadays. So I think people will try and meet their protein goals at least.
One more very very important nutrient which no one talks about, and it is very important if not for your gut healthக்கு நீங்கள் சாப்பிடாட்டியும் வெயிட் லாஸ்க்கு கூட ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது is fiber, and it is largely absent from our plates because non-vegetarian food super protein rich. அதில் இல்லாத ஒரு நியூட்ரியன்ட் என்னன்னு கேட்டால் ஃபைபர் தான். ஸோ எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் இஸ் மோர் ஆன் ப்ரோட்டீன் ரேதர் தேன் ஃபைபர். ஸோ ஃபைபர் எதுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? ஹவு மச் ஷுட் வி கன்சியூம் பர் டே? யூஸ்வலி விமனுக்கு வந்து ஒரு 25 grams ஆவரேஜ் ஃபைபர் இஸ் குட் இனஃப். மென்னுக்கு வந்து ஃப்ரம் 30 to 35 grams per day is good enough அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் தியரட்டிக்கல் ப்ரூஃப் தட் வி நீட் திஸ் ஆன் அன் எவ்ரிடே பேசிஸ். சோர்ஸஸ் பார்த்தோன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் அ வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர். அதில் வந்து பீட்ரூட் இஸ் வெரி குட். அப்புறம் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து லைக் அரௌண்ட் ஸ்பினாச், பீன்ஸ், அவரக்காய், பொடலங்காய், இதெல்லாம் வந்து க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸில் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைபர் சோர்ஸஸ். ஹோல் மீல்ஸ், அதாவது அது என்ன சொல்ல வந்தேன், ஹோல் ஃபுட்ஸ். ஹோல் ஃபுட்ஸ். ஹோல் ஃபுட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர். நட்ஸ், சீட்ஸ், இதெல்லாமும் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம டெய்லி ரொட்டீனில் ஹேபிச்சுவலாக ஆக்கிக்கிட்டாலே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, ஸோ அகேன் ஒரு 1/2 கிலோ காய்கறி பிளேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக முக்கால்வாசி பிரச்சனைகள் ரிலேட்டட் டு த கட் நம்ம தவிர்க்கலாம். அண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆஸ்க் மீ, உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி சமைச்சு கொடுக்குறதுக்கு வந்துட்டு சமையல்கார் இருக்காங்க, அதனால நீங்கள் இப்படி வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பாசிபிலிட்டின்னு ஒன் பேஷண்ட் டோல் மீ தட் ஆக்சுவலி. ஐ செட் வெரி ட்ரூ. பட் நீங்கள் சாப்பர் வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு ஹெல்ப் வச்சுக்கோங்க. அந்த காய்கறி உங்களால் கட் பண்ணி சமைக்க முடியலன்னா, பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இன்க்ளூட் வெஜிடபிள்ஸ் இன் யோர் டயட் ஃபார் யோர் ஃபேமிலி, ஃபார் தேர் வெல்பீயிங். ஐ ஹாவ் அன் ஆன்சர் ஃபார் யோர் பேஷண்ட். ஸ்டீமரில் வந்து பாதியாக அந்த காய்கறி அப்படியே வச்சு ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு கட் பண்ண டைம் தேவையில்லை. ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு ஆன் பண்ணிவிட்டு காஃபி குடிக்கிற டைமில் ஸ்டீமை முடிஞ்சு போயிடும். யூ நீட் நாட் டூ எனி ஆயில் அண்ட் தாளித்து குக் பண்ணுறதுக்குலாம் அவசியமே இல்லை. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஈட் இட் ஆஸ் அ ஹோல். ஸோ அதுக்கு டைம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, ஆனால் டேஸ்ட்டும் இருக்கணுமே, அதுதானே முக்கியம். There is one more thing is that I tell my patients who eat lot of spice, because I'm a gut surgeon-நால I tell them ஒரு 4 to 5 inches நாக்குக்காக 22 அடி குடலை வந்து கெடுத்துறாதீங்க அப்படின்னு. True, that is a very good point indeed as such. But நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த நாக்கு தான் வின்ஸ் அவுட் இன் மோஸ்ட் ஆஃபன், பிகாஸ் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு காமிச்சு கொடுக்குது. இந்த மோர் தென் 20 feet குடல் வந்து பிரச்சனை உண்டாக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரியுது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ விச் இஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட். ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் இஸ் ஃபைபர்னு ஃபைபரை மாத்திரமே சாப்பிட்டா, இமேஜின் தட் ஒரு வெட் கிரைண்டரில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய தால்லாம் போட்டு தோசை மாவெல்லாம் அரைக்கும் போது இட் பிகம்ஸ் விதவுட் வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்படியே அரைக்கும் போது அது எப்படி ஒரு பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? இதே மாதிரி தான் நம்மளோட மோஷனும் ஓவர் ஃபைபர் எடுத்துக்கும் போது இட் கெட்ஸ் ஃபார்ம்ட் லைக் அ பால். ஸோ ஓவர் ஆஃப் ஃபைபர் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட். எனி ஃபைபர் ஹேஸ் டு ஹாவ் வாட்டர். நம்மளோட வயரை வந்து ஒரு மிக்ஸி மாதிரி, ஒரு கிரைண்டர் மாதிரி நினச்சிக்கணும். இட் நீட்ஸ் வாட்டர் டு ஈவன் ப்ராசஸ் இட் அண்ட் push it out as such மூமெண்ட்க்கு. It's very important. ஸோ ஃபைபர் நிறைய எடுத்துக்கணும், அளவுக்கு மீறி எடுக்கக்கூடாது, அதோட சேர்த்து தண்ணியும் நிறையா குடிக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ எல்லாருக்கும் இப்போ ஐ திங்க் வித் சோஷியல் மீடியா, ரீல்ஸ் அண்ட் அவேர்னஸ், கட் இஸ் ஆர் செகண்ட் பிரெயின் அப்படிங்கிறது நல்லாவே வந்து ஒரு ரீச் ஆகிற ஒரு விஷயம். And we are not what we eat or think. We are run by the microbes which are living in our gut. ஸோ அதை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா இங்கேயும் நல்லா வேலை செய்யும். அது அன்ஹெல்த்தியாக இருந்தால் இங்கே இருக்க தாட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வம்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டுன்னு. ஸோ வாட் இஸ் த கட் மைக்ரோபயோம் அண்ட் இஸ் இட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மச் மோர் தேன் ஆர் டைஜஷன்? கட்டில் வந்து ட்ரில்லியன் மைக்ரோபயோம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த இம்பேலன்ஸ் சம்டைம்ஸ் நடக்கும். அதாவது நல்ல கிருமிக்கும் கெட்ட கிருமிக்கும் ஒரு இம்பேலன்ஸ், அந்த இம்பேலன்ஸ் நடக்கும்போது வி கால் இட் டிஸ்பயோசிஸ், கட் டிஸ்பயோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த டிஸ்பயோசிஸ் இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வயத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி கடமுடான் இருக்கிற மாதிரி, இன்டைஜஷன் இருக்கிற மாதிரி, ப்ளோட்டிங் இருக்கிற மாதிரி, நாசியா இருக்கிற மாதிரி, டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ், ஆங்ஸைட்டி வர மாதிரி, இது எல்லாமே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வை வி என்ஹான்ஸ் த ஃப்ரேஸ் கட் பிரெயின் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம்.
there is a real connection between both. ஸோ கட் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த ஹெல்த்தை பெட்டராக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நேச்சுரல் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஆர் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த டிஸ்பயோசிஸ் நடக்கும்போது நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மாத்திரம் போகாமல் இருக்கும். பிகாஸ் டிஸ்பயோசிஸ் போது கெட்ட கிருமி தான் அதிகமாக ஓவர் பவர் பண்ணும். ஸோ வி நீட் டு கிவ் இட் அ மோர் ஸ்ட்ராங்கர் சோல்ஜர் அட்டாக் டு புஷ் இட் அவுட். ஸோ ஜஸ்ட் அ ப்ரோபயோட்டிக் சப்ளிமெண்ட் இஸ் குட் இனஃப். அதுலேயே நிறைய கைண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் எவர் சூட்ஸ் யூ ஆர் வாட் எவர் யுவர் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப்ஸ், தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, பட் அகெயின் சும்மா எதுவுமே பிரச்சனை இல்லாதவங்க, இஃப் தே ஆர் ஈட்டிங் ஃபேர்லி ஹெல்த்தி, டு நாட் ஹாவ் அன்ஹெல்த்தி கிரேவிங்ஸ், எல்லாரும் ஒரு ப்ரோபயோட்டிக் மாத்திரை சாப்பிட்டா மட்டும் அவங்க சாப்பிட்றதோட வாட் எவர் ஹார்ம் எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு இல்லை. நாட் எவ்ரி ஒன் ரிக்வயர்ஸ் இட். இஸ் இட்? டெஃபினெட்லி நாட். யூஸ்வலாக ஈவன் வென் வி ப்ரிஸ்கிரைப், இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வயரில் ஒரு பிரச்சனையோடு வராங்க அப்படின்னா, நாட் மோர் தென் 4 to 6 weeks a constant probiotic is important. 4 weeks is more than enough, just once a day. அந்த மாதிரி ஒரு 1 month எடுத்துக்கிட்டு then you can stop it for another 4 to 6 weeks or even 4 to 8 weeks, then restart it. அதே மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓடிசி மெடிசன்ஸ் போய் ஃபார்மசியில் போய் நம்மளே வாங்குகிறோம். இந்த மாதிரி எனக்கு வயிறு பேதியாக இருது, எனக்கு ஒரு 2 மாத்திரை கொடுன்னு ஃபார்மசிஸ்ட்டும் அவங்க குவாலிஃபிகேஷன் ஏற்றுக்கிற மாதிரி அவங்களும் கொடுத்துட்றாங்க. பட் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்றதே நம்மளோட வயத்தில் இருக்கிற கிருமியை வாஷ் அவுட் பண்ணிடும். குட் அண்ட் பேட் இட்ஸ் லைக் ஸ்வீப்பிங் த ரூம் க்ளீன். ஸோ அது சரி வராது. Instead of an antibiotic, let us try with a probiotic as a treatment protocol. Enhance the gut health. Let the gut fight its own battle. And then if it's clean for at least 24 to 48 hours, நம்ம சாப்பிட்றதும் கொஞ்சம் கரெக்டாக சாப்பிட்டு க்ளீன் ஃபுட் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தால், then I think we can wait for an antibiotic unless you have more symptoms like a fever or an active infection. Probiotics are good to go. Yeah, that's a very important point indeed. Because இருமல் சளி எல்லாத்துக்கும் சர்வலோக நிவாரணி, நான் ஒரு பிளாசிபோ எஃபெக்ட் மாதிரி ஐ டூ டென் டு கிவ் அ ப்ரோபயோட்டிக். பிகாஸ் ஐ வில் சே எல்லாத்துக்கும் மெடிசன் தேவையில்லை. முக்கால்வாசி இட்ஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். சிம்டமேட்டிக்காக உடம்பு வலி இருக்கா, பேரஸ்டமால் தரேன். மூக்கு ரொம்ப ஒழுகிறதா, ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமின் தரேன். இல்லை டயரியா ஆகிறதா, வயிறை கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்து நல்லா தண்ணி குடிச்சு கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணாலே இட் டஸ், as you said, it fights its own battles. சும்மா எல்லாத்துக்கும் அடித்து தாக்கணும் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லிட்டு, do not pop antibiotics like they are candy. It is more harmful, and where necessary it is life saving, definitely. When there is an active infection, no doubt about it, one of the greatest inventions, but sadly it is often misused in everyday practice, is a very important point. And again நம்ம 2 நாள் சாப்பிடுவோம், சரியா போச்சா 2 டோஸ் வச்சுட்டு முடித்துருவோம். So then resistance, all that comes, it's a separate topic by itself. but எல்லாத்துக்குமே சும்மா போய் ஒரு 2 மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றதுங்கிறது ரொம்ப கெடுதல். இன்னொரு பாயிண்ட் ஐட் லைக் டு ஹைலைட். டயரியா போது ப்ரோபயோட்டிக் சாப்பிட்டா கான்ஸ்டிபேஷன் வந்துடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரனால எனக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டது, டயரியா நின்று போச்சு, பட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பிகம் ஃப்ரோசன் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அது காரணமே இல்லை, பாவம் அந்த ப்ரோபயோட்டிக் ஆக்சுவலி. ஸோ டயரியா போகும்போது வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த இன்டெஸ்டைன். நிறைய தண்ணி சத்து வெளியில் டயரியாவாக புஷ் ஆகுது. டயரியாங்கிறதே இட்ஸ் அ டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். பாடி பேட் பாக்டீரியா அண்ட் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை புஷ் பண்ணி வெளியில் தள்ளுற ஒரு எபிசோட் தான் டயரியா. ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோபயோட்டிக் வித் வாட்டர். ஸோ எவ்வளோ டயரியா போகிறதோ அவ்வளோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோங்கிறது தான் கட் ஹெல்த்துக்கு முக்கியம். அதை தாண்டி தான் ப்ரோபயோட்டிக்ஸுங்கிறது இட் இஸ் very important that they know. ஸோ இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டு கண்டதையும் குடிச்சிட்டு அப்புறம் எடுத்து ஒரு யாக்குல்ட்ட குடித்தோம் அது சரியாக போய்டும்னா, அது கொரியன் அவங்க ஸ்டொமக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற பாக்டீரியா ஸ்ட்ரெயின். நம்ம ஊர் இந்தியன் ஸ்டொமக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி பாக்டீரியா ஸ்ட்ரெயினான்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. முக்கியமாக சுகர் இருக்கிற யாக்குட் தான் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பிடிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி குடிக்காதீங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ எனி பெனிஃபிட் அட் ஆல். So can you tell us few home remedies which patients usually have tried when they come to you? 70% of the patient, whether they have piles or fissure, பார்த்தீங்கன்னா அவங்க they follow
either Party Vaidyam or they follow homeopathy or they follow Ayurveda. In fact, all of it is correct. They all work for piles and fissure. But they are happy that they don't want to come to an allopathic doctor because the doctor might suggest a procedure or anything invasive. So they are very happy with the symptomatic relief. அதில் என்னெல்லாம் ஹோம் ரெமடிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசின மாதிரி லாக்ஸேட்டிவ்ஸ், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஹோமியோபதி, even if it is Ayurveda or Party Vaidyam or for the fact even allopathy, have the same mechanism of action. Different types of different types of laxatives இருக்கலாமே தவிர்த்து எல்லாமே laxatives தான், ointments தான், churnams. என்ன? ஓகே, லாக்ஸேட்டிவ்ஸ்னால் ஸ்டூல் சாஃப்ட்னர்ஸ், அதாவது மோஷன் டைட்டாக போகிறதோ இல்லை இன்கம்ப்ளீட் இவாக்குவேஷன் ஃபுல்லாக போக அதிருப்தி இருக்கும்போது இந்த மருந்து சாப்பிடும்போது நம்ம ஃபுல்லாக போயிடுறோம், இல்லை கஷ்டப்பட்டு போகிறத ஈஸியாக வெளியில் தள்ளுறோங்கிறதுக்கு தான் இந்த மெடிசன். அதுலேயே நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது, நிறைய விதமான மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்குது. நம்ம அந்த பிரிஸ்டல் ஸ்டூல் சார்ட் பற்றி பேசினோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஸ்டூல் டைப்புக்கும் ஒரு லாக்ஸேட்டிவ் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் தட் எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரு லாக்ஸேட்டிவ்னால அப்படிங்கிறது இல்லை. தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் எவ்ரி லாக்ஸேட்டிவ். ஸோ ஹென்ஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி கம்ஸ் இன் டு ப்ளே. ஸோ நம்ம காயம் சாப்பிட்றோம் டேப்லெட்ஸு, இல்லை சூர்ணம் சாப்பிட்றோம், இல்லை கடுக்கா சாப்பிட்றோம், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. தேர் ஆல் ஹோம் ரெமெடிஸ் விச் கம்ப்ளீட்லி ஆர் சேஃப். பட் வெதர் இட்ஸ் effective for you and it's the right thing for you particularly, it's like making a shirt. It's a tailored outfit. So small, medium, large, different sizes இருக்கிற மாதிரி different types of stools-க்கு different types of laxatives இருக்கு. ஸோ நீங்களா என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்து முழுங்கினா இன்னைக்கு இதை குடிச்சு பார்க்கலாம், நாளைக்கு வேற சாப்பிட்டு பார்க்கலாம், அப்பா இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் எது கரெக்டோ அதை பண்ணுறது தான் ரைட். அண்ட் அதை குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதை குடித்தா மட்டும்தான் எனக்கு மோஷன் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இட் ஆஃபன் பிகம்ஸ் அ லைஃப் லாங் ஹேபிட். இஸ் தட் ட்ரூ? டு யூ சீ தட் இன் யுவர் ப்ராக்டிஸ்? இட்ஸ் வெரி ட்ரூ. நம்ம கோலானுங்கிறது நம்ம பெரிய குடலில் தான் கோலான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கோலான் வந்து இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் மைக்ரோ சிப்ஸ் மாதிரி, இட் ஹேஸ் அ மெமரி ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். ஸோ அதோட பிரெயினில் வந்து இந்த மருந்து குடித்தா மாத்திரம்தான் ஸ்டெப் 1 to step 2 மூவ் ஆகுங்கிற மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம் ஆகிடும் நம்மளோட பெரிய குடல். ஸோ ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் பேஷண்ட்ஸ் கம்மிங் லைக், டாக்டர் நான் ஒரு சிரிச்சுண்டே வேற தே வில் பி வெரி ப்ரவுட் அபவுட் தெம்செல்ஸ், டாக்டர் நான் ஒரு 2-3 வருஷமாக நான் வந்து இந்த மருந்து குடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அது வந்து பாட்டிலாக இருக்கும் அவங்க வீட்டில். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு பைல்ஸோ ஃபிஷரோ வரும்போது அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த லாக்ஸேட்டிவ் இல்லாமல் அவங்களால இருக்கவே முடியாது. ஸோ ஐ டெல் தெம் இட்ஸ் லைக் அ பப்பி, ட்ரெயினிங் அ பப்பி டு go to the washroom, to go to their place where they have to pass urine. Unlearning takes at least 6 to 8 months. ஸோ இந்த லாக்ஸேட்டிவ்ஸ்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணி அவங்கள நார்மல் கொண்டு வரத்துக்கு இட்ஸ் அ ஹேசல், இட் இஸ் அ பிக் டாஸ்க். ஆனால் அதுக்குள்ளே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பர்சவியரண்ட்டாக இல்லாத போது தே கோ பேக் டு இட். ஓகே, ஸோ என்னால் முடியாது, இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங், இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட், ஐ எம் மோர் கம்ஃபர்டபுள் வித் தட், இட் இஸ் நாட் வெரி ஹார்ம்ஃபுல், பெரிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை, ஸோ லெட் மீ ஸ்டே ஆன் இட் அண்ட் இட் பிகம்ஸ் தே பிகம் அடிக்டட் டு இட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 வாரத்துக்கு மேலே அந்த லாக்ஸேட்டிவ்ஸை நம்ம எடுக்கவே கூடாது. அஃப்கோர்ஸ் ப்ரெக்னென்சி இஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் பிகாஸ் தே ஆர் ஹேவிங் அ 9-month பீரியட் ஆஃப் த சேம் complaint, that's completely excused. But post that 2 weeks of constant laxative use is the maximum you can have. You should go also where necessary. And that will be sometimes நீங்கள் ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்கீங்க, அங்கே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும்போது அவங்களா சும்மா வாங்கி சாப்பிட்றது, டல்கலக்ஸ் சப்பாசிட்ரி வாங்கி தானாக வச்சுக்கிறது, எனக்கு அப்போ தான் போகும்னு நினைக்கிறது, அதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் ரியலி ஹெல்த்தி ப்ராக்டிஸ். டெஃபினெட்லி சப்போசிட்ரிங்கிறதே அந்த ஏரியாவை இரிட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேப்லெட். ஸோ அதை வந்து அன்லெஸ் யூ ஆர் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ஆர் அன்லெஸ் இட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் திங், ஒரு தரம் 2 தரம் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறோம், இல்லை ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோம், இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ஒரு எபிசோடை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறோங்கிறதுக்கு மாத்திரம்தான் அதை யூஸ் பண்ணுமே தவிர்த்து பேஷண்ட்டே செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் பண்ணிக்கிறது இஸ் நாட் அ குட் திங் அட் ஆல். செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு பேசும்போது தெர் இஸ் ஒன் மோர் sort of treatment which I see is very very prevalent, self-administered enemas. Coffee enemas? Why would anyone put coffee up your butt? I have no idea. And even colonic cleanses where they flush out your colon even to get rid of all the toxic plaque which is
supposedly stuck there. And there are many centers which offer this, and very educated affluent people also I have seen going for this as a practice. And detox வந்து ஏதாவது ஒரு சென்டருக்கு போகும்போது practicing these sort of detox enemas. How does it make sense? Please tell me whether this is helpful or harmful. In fact, we have one of the colon cleansing machines also in our center. It's not wrong to do this, but it's wrong when it is a habitual. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சப்போசிட்ரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, சப்போஸ் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம், இல்லை கான்ஸ்டிபேட்டடாக இருக்குது, ஒரு 2-3 நாள் போகல, அண்ட் ஏதோ ஒரு கோளாறாக இருக்குது, ஐ வாண்ட் டு ரியலி இவாக்குவேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது enema is okay. Coffee enemas, buttermilk enemas, all these are also available. They are pretty much okay just for once. So How do they help? Coffee வந்து it stimulates, caffeine stimulates your colon. So அந்த enema வந்து localized-ஆ ஆக்ட் பண்ணும்போது அதை நம்ம evacuate பண்ணிட்டாலும் the colon absorbs the caffeine and 2ஆந்தரம் 3ஆந்தரம் பேஷண்ட்டே evacuate பண்ணுறதுக்கு டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும். buttermilk enemaன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபயோட்டிக் இருக்கிறதுனால sometimes a very minimal absorption of it takes place. May not be as much as we taking oral medications or oral coffee குடிக்கிற மாதிரி stimulation இல்லைனாலும் to the local extent it has a very minimal effect. Enemaக்கும் colon cleansingக்கும் there's a lot of difference. Colon enemaங்கிறது வந்து anus and rectum அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 centimeters வரைக்கும் தான் the cleaning happens. enema டியூப் வரைக்குமே அவ்வளோதான் அதில் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். colon cleansing பார்த்தீங்கன்னா இட் flushes out the entire colon. even though the tube doesn't go through ஃபுல்லாக, டியூப் நம்ம ஃபுல்லாக கோலான் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறது இல்லைனாலும் the duration of irrigation process, திரும்பி வாட்டர் உள்ளே போய் வெளியே கொண்டு வந்து, வாட்டர் உள்ளே போய் வெளியில் கொண்டு வரது வந்து it is a entire colon irrigation. One thing is, I'm not sure about the detox or the weight loss claim of a colon cleansing. I'm sure it also flushes out the good bacteria. Yeah, that's was going to be my next question. Yeah. Just like an antibiotic wipes out everything, this is going to wipe out all the good guys also. Correct. So what I do in my practice is, if patients have chronic constipation, that means more than 2-3 weeks, then I advise them the colon hydrotherapy, clean up the colon. 2 weeks post that, they are on probiotics, so that their gut health is back to normal. So we need to gut reset plan மாதிரி அவங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்கணும், where they have probiotics and good fruits and vegetables instead of chaat or spice or alcohol. இதெல்லாம் இல்லாமல், or even non-vegetarian for that matter, maybe eggs வரைக்கும் அதை retain பண்ணிவிட்டு good sattvic food மாதிரி கொடுத்தா there is a beautiful comeback for the gut which I have seen. So இந்த laxatives தேவைப்படாத அளவுக்கு இந்த colon cleansing வந்து one of sessionsக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். So it is a particular treatment for a particular problem, like chronically constipated for weeks, and not just because you want to drop maybe a size or a few kgs on the Not weighing machine, because it's not going to help. What you have lost is water, and it's going to come back in 2 days or even in a day, just like that. So under situations like, it does definitely more harm than good. Exactly. அதுக்கு தான் aids in weight loss ன்னு claim பண்ணலாமே தவிர்த்து it helps in weight loss and it does weight loss or detoxifies அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Very temporary weight loss, and that too water. Exactly. So definitely not worth it. And if they try to administer colon cleanses on their own, there is a risk of perforation, and then you can land up with open surgery and so many complications. So please do not go through that route, is what would be our advice. Definitely. Colon cancer, very briefly touching upon it, because we are talking about the colon. Is it increasing in India? Because it was largely seen as a cancer of the Western population. Is it increasing in India? There is a definite increase of colon cancers in India because of the same thing what we discussed: less fiber, less water, less movement, more of junk eating, burgers, pizzas, refined food, well refined carbohydrates. இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது வந்து அந்த roughage for the gut இல்லாமல் போகிறதுனால there is a lot of cell change, cell turnover which might happen. ஸோ வெஸ்ட் மாதிரி நம்மளுக்கும் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஸ்கேலில் தான் இருக்குது.
தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நம்ம வந்து மோஷன் போகும்போது blood பார்க்குறோம் ஆர் மோர் தென் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் பார்க்குறோன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கம் ஃபார் an evaluation. As we discuss, any cancer early detected is always safer for a longer lifespan of the patient and good prognosis of the disease. So, what are the current screening guidelines? What is the advice given? Screening colon cancer ke eppadi seirom and how often should we be doing it? The guidelines actually say more than 45 years ஒரே ஒரு கொலனோஸ்கோப்பியாவது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. We also have a lot of tumor markers in the bloods right now. ஸோ வந்து மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணும்போது இன்வேசிவாக ஒரு கொலனோஸ்கோப்பி பண்ண வேண்டாம் ஆர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கோலோன் கேன்சர் இல்லை அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தே கேன் பிளான் ஃபார் டியூமர் மார்க்கர் இன் த பிளட் டெஸ்ட். அட்லீஸ்ட் ஒரு 60% ஆஃப் த கோலான் கேன்சர்ஸ் can be picked up with the blood tests. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா we do a very short sigmoidoscopy. இந்த colonoscopy is the entire colon. Sigmoidoscopyயில் பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 70% of the colonic cancers can be found in the sigmoid colon itself. ஸோ ஷார்ட்டாக ஒரு டியூப் வச்சு செக் பண்ணிக்கிறது even if it's done yearly, it's not wrong, but the guideline says colonoscopy for the first episode of master health checkup, which is more at 45 years of age, earlier if the family history is positive. But breast cancer இருக்கிறவங்களுக்கு colon cancer இருக்குங்கிறது அவசியம் இல்லை. We are only talking about gastro and gut cancers which can predispose to colonic cancers in the family. And secondly, ஒரு தரம் அவங்க செக் பண்ணிட்டாங்க கொலனோஸ்கோப்பி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இயர்லி பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. You can even skip 2 years and do it. If there is any symptom, attend to it immediately. ப்ளீடிங் மாத்திரம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சிம்டம் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம். அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் வெயிட் லாஸ் அண்ட் ஃபெட்டிக். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏன் நம்ம இவ்வளோ கடகடான்னு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறோம்? ஏன்னா நம்ம சொல்கிறோம்ல, இப்போ கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பிலாம் கொடுக்குறோம், டீடாக்ஸ் பண்ணுறோம், வெயிட் லாஸ்ன்னு பேசும்போது அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ். நான் வந்து டயட்டே பண்ணல, ஆனாலும் எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, நான் போடுற ஷர்ட்டு ப்ளவுஸ்லாம் எனக்கு லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி ஒரு ரெட் ஃப்ளாக் மாதிரி இதை நம்ம பார்க்கணுங்கிறதுக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி அப்போ வந்து நம்ம கொலனோஸ்கோப்பி அண்ட் இந்த டியூமர் மார்க்கர்ஸ் பிளட் டெஸ்ட்டில் பண்ணுறது ஆல்சோ is very essential to be added on for the investigations. So, in case the patient has tried medical management, they are symptomatic, they have pain associated with the swelling. So, what is latest in the treatment of piles? Latest in the treatment of piles, I'm very proud to say that we have a very new technology with radio frequency ablation technology in Solita. Earlier we were doing lasers, so I have done close to 12 years of lasers in my hemorrhoidal surgery practice. இப்போ வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்திருக்கு with radio frequency ablation. இதில் வந்து the precision is more, the pain is less and the effect of it is far better than laser. இந்த ப்ரொசீஜர் பேர் வந்து ரஃபேலோ ப்ரொசீஜர்னு சொல்கிறோம். And right now I am the second largest series of number of cases பண்ணியிருக்கேன் in the country, and I'm one of the proctors for the entire country. So we do a lot of workshops for the surgeons, trying to teach them newer technologies, because we need to reach it out to people to have a very minimally invasive approach for a quick churn out. So daycare procedure மாதிரி பண்ணுறதுக்கு it's a very new technology. Okay, congratulations. Thank you. Thank you. So finally, to take home your top 5 habits நாளையிலேருந்து செய்ய ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, if you want to tell the audience as a colorectal surgeon, what would it be? Hydration is first. நிறைய வாட்டர் குடிக்கிறது, lot of fiber, நம்ம பேசின மாதிரி ஃபைபர் எடுத்துக்கிறது, and sleep is very important for the gut health to come back. So ஒரு 6 hours ஆவது மினிமம் தூங்கணுங்கிறது கட்டாயம். Minimum. More is always better. More is actually. always better. Yeah, okay. And then of course நம்ம பேசின மாதிரி பாத்ரூம் போகும்போது ஃபோனை வெளியே வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. வேறு நிறைய இடம் இருக்குது, ஃபோன் பார்க்க நிறைய டைம் இருக்குது, அங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வந்து கீப் யுவர் செல்ஃப் வெரி ஆக்டிவ். கொஞ்சம் நடமாடி ஆஃபீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்கள். எவ்ரி 30 minutes டேக் அ பிரிஸ்க் வாக், ட்ரிங்க் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொட்டீனாகவே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் விமென், பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, ஹஸ்பண்டுக்கு காஃபி கொடுக்கணும், டிஃபன் கட்டி கொடுக்கணும், பட் உங்களுக்கு மோஷன் போகிற அர்ஜ் வந்தால் அதை மிஸ் பண்ணாமல் போயிடுங்க. அந்த விண்டோவை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, a quick rapid fire before we wrap up.
Daily poop, necessary, not necessary? Not necessary. Coffee, does it help with bowel movement? Yes, it's a Increases. stimulant. Can spicy food really cause piles? For gastritis, yes, but not for piles. Because of gastritis, we develop pain and constipation. அதனால piles வரலாம். But காரம் சாப்பிட்றதுனால piles வரணுங்கிறது இல்லை. Sitting for a long period, is it harmful? Definitely harmful. அதனால தான் நான் சொன்னேன் 30-minute window வச்சுக்கலாம். Get up, walk, drink a glass of water, keep yourself active. Laxatives daily? Definitely இன்னும் நிறைய பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த laxative bottle மறந்துடணும். Okay. As far as possible. As far as Short possible. term and less than 2 weeks as far as possible. Treatment based அவ்வளோதான். Banana, does it help or does it cause constipation? Banana வந்து potassium is very high. So actually it moves the colon quickly. It does not cause constipation. It helps in motility of the gut. So அதனால it's actually good for health. Milk, does it worsen constipation? If you have lactose intolerance, you might have diarrhea, but milk as such does not cause constipation. Does your gut affect your mood? Definitely வயிறு வலி இருந்தாலும் மூட் ஆஃபாக தான் இருப்போம். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கல கட் டிஸ்பயோசிஸ் போதும் மூட் ஆஃபாக தான் இருப்போம். Indian toilet or Western toilet, which is better? Indian toilet is physiologically better because it straightens the angle of the rectum, but it doesn't matter if you don't spend long in any of the toilets. I think it's pretty much neutral. Using a footstool to elevate your feet, does that help? It does help. It mimics the Indian toilet ஓட angulation of the rectum. அது ஹெல்ப் பண்ணும். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே டாய்லெட்டில் இருக்கவே கூடாதுங்கிறது தான் ஐடியா. ஸோ அங்கே உட்காந்தா இன்னும் நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வெளியில் வருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பட் அகேன் அந்த மாதிரி ஃபோனை எடுத்துட்டு போகாம சம்டைம்ஸ் இட் கேன் ஹெல்ப் அந்த ஒரு ஆங்கிளை கிரியேட் Definitely help பண்ணும். அது வந்து Definitely ஹெல்ப் பண்ணலாம். Any strange thing which you have removed from anyone's butt recently? Yeah, recently, yes, there was a foreign body which we removed. ஆனால் அது வந்து இன்ன வரைக்கும் என்னால் அது என்ன foreign bodyன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. Whether it's a chicken bone or it's something which is நம்ம spices and condiments from the biryaniயான்னு தெரியல. ரொம்ப பேஷண்ட்டை வந்து இன்ட்ராகேட் பண்ணினாலும் அது என்னன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல. But he came with severe pain, so we had to remove it. Okay, because I came across this report in France வந்து where they removed a live artillery shell from someone's anus. I have no idea how you put a shell up your butt, seriously. And then they had to evacuate the whole hospital, call in that bomb squad and everything because it was a live shell and it could explode. So I think that is like totally mind-blowing. அப்படி பார்த்தா ஐ திங்க் இண்டியன்ஸ் ஆர் லிட்டில் சேன். நம்ம சாப்பாட்டில் தான் அதிகமாக ஆசைப்படுறோம். அதனால சாப்பாட்டில் வந்து சூ பண்ணி சாப்பிட்டாலே இந்த பிரச்சனைலாம் வராமல் இருக்கும். ஃபாரின் பாடிஸா. ஓகே, your gut suddenly does not one day become unhealthy. It is your daily habits which are causing this. Pain, bleeding, chronic constipation is definitely not normal. If you suffer from any of these, do not self-treat, self-medicate. Please meet a specialist for further examination and evaluation if needed. Toilets should not be your stress zone, they should be your release zone. Thank you so much, Dr. Vani, for sharing your knowledge as well as so many practical insights and tips which you have given us today. Thank you for your time. Of course, I'm very happy to be a part of this once again. In the interactive session, right message to the right people, it's important. From the right person is also very important. Yeah, but in layman's term, convey panni it's difficult because being doctors, making it very simplified is very important. So your questions were very nice and I hope patients are going to feel very, very connected to each of them. Okay, thank you so much. And this was Femiliarise, and as always, stay kind, stay curious, and let's keep the conversation going.